प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ही प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं इंद्रप्रीत सिंह धामी, पंजाबी मास्टर, सरकारी सैकेंडरी स्कूल दुबली, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। बेटा सिक्ख्या विभाग का ये बहुत ही प्यारा उपराला है कि लॉकडाउन के दिनों भी तुहाडी सिक्ख्या का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तुहाडे सारे पाठक्रम नूं जिहड़ा वो ऑनलाइन रेडियो TV के माध्यम राहीं करवाया जा रहा है। इसे प्रसंग में मैं अज एक पत्र तुहाडे नाल साझा करांगा, जिसका विषय है कि तुहाडे इलाके दे जिहड़ा बैंक का कोई ATM आ वो अक्सर ही खराब रहिंदा है तो उसके संबंधी बैंक मैनेजर नूं शिकायत पत्र दर्ज करवाउणा। बेटा अज का युग बेशक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। बहुत मोबाइल इंटरनेट अजिहियां चीज़ां साडे सामने आ गई ने। बड़ा कुछ अजिहा है कि जिहड़ा वो साडी नवीनता दे नाल जुड़िया है, परंतु जिहड़ी पत्र लिखण की कला या पत्र का रुझान आ या पत्र का महत्व आ वो खत्म नहीं होया। स्कूल पद्धर ते तुसीं बहुत सारे पत्र अपने स्कूल मुखी नूं, प्रिंसीपल नूं, हैडमास्टर नूं लिखदे हो और ये साडे जीवन की एक बहुत जरूरी जिहड़ी आ लोड़ आ। बेटा सियाणे आखते ने कि माँ भी उन्ना चिर बच्चे नूं दुੱਧ नहीं दिंदी ਜਦੋਂ तक बच्चा मंग नहीं करता। सो ये पत्रां दी भी साडी जिंदगी विच इन्ना महत्व आ, जदों तक असीं किसी कोल अपनी तजवीज़ अपनी बेनती रखांगे नहीं, अपनी लोड़ जां अपनी समस्या नूं दूजे अगे पेश ही नहीं करांगे तो साडी उस समस्या का मुश्किल का हल भी नहीं होवेगा। सो ये साडे वास्ते अजकल जां अज दे जीवन विच बहुत जरूरी है कि पत्र लिखण का ढंग, पत्र लिखण की कला वो एक विद्यार्थी नूं खास करके आउणी जरूरी है। सो तुसीं हुण तक दी अपनी जमातां विच कई किस्म के जिहड़े पत्र वो लिखे होणगे, परंतु हो सकता है कि इस गल का तुहानूं ना पता होवे कि इन्हां दीयां किहड़ियां-किहड़ियां श्रेणियां ने जां किहड़ियां किस्मां ने। सो इसलिए आपां ये पत्र बारे गलबात करन तो पहलां ये जरूर जाणांगे कि पत्र लिखण दे होर किहड़े-किहड़े जरिए ने, किहड़े ढंग ने जां किहड़े वो नियम ने, रूल ने जिन्हां दी पालना सानूं करनी पैंदी है ते किहड़े-किहड़े वो किस्मां ने जिन्हां नूं असीं वख-वख श्रेणियां विच पत्रां नूं वंड सकते हैं। तो अज का जिहड़ा पत्र आ वो किस श्रेणी नाल संबंध रखता है। तो आओ बेटा आपां पढ़ते हैं ये कि वख-वख श्रेणियां दे पत्र ते पत्र लिखण दा ढंग। बेटा अज जिहड़ा आपां पत्र पढ़ना है उसका विषय है अक्सर खराब रहिंदे ATM बारे संबंधित बैंक मैनेजर नूं शिकायत पत्र। इस पत्र नूं लिखण की जांच बारे जां इस पत्र के विषय बारे जानकारी लैण तो पहलां आपां पत्र लिखण का ढंग ते वख-वख पत्रां दीयां जिहड़ियां किस्मां ने उन्हां दी जानकारी लै लईए। साडे वास्ते ये बड़ा चंगा रहेगा कि पत्र लिखण का की ढंग हो सकता है, ਉਹਦੀ शुरुआत किवें होनी आ, ਉਹਦਾ मध भाग किवें आ, ਉਹਦਾ अंत किवें होना है, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਆ ਬੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਪੱਤਰ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ। तीसरी किस्म है बेटा वपारक पत्र ते चौथी किस्म दफ्तरी पत्र। पंजवीं किस्म अर्ध सरकारी पत्र ते छेवीं किस्म दे विच बेटा फुटकल पत्र आ जांदे ने। हुण आपां इन्हां वख-वख किस्मां दे चिट्ठी पत्र दे विच की हुंदा है उहदी जानकारी प्राप्त करदे हां। सब तो पहली किस्म है निजी जां घरोगी पत्र। हुण बेटा ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਪੱਤਰ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸਮ ਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ। ਅਗਲੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਟਾ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਛੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਹ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁਟਕਲ ਪੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ TV ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ TV 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਆ ਛੇਵੀਂ ਫੁਟਕਲ ਪੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸੀਗੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਹਰ ਪੱਤਰ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੱਸੀਗਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ 2 ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵਾ ਢੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਝੱਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ATM ਤੇ ਖਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ATM ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟਾ 3 ਭਾਗ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਵੀ ਆਦਰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਆ, HDFC ਬੈਂਕ ਆ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਆ, ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ATM ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਊੜਾ ਐੜਾ AD ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ATM ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਛਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਊੜਾ ਐੜਾ AD ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਝ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਟੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ। ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਭਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਭਾਗ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਗ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਕ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਟ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚਿਰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੇ 2 ਭਾਗ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ
ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ATM ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਗ ਪੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਤੀ ਲਿਖ ਦੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ATM ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PPT ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਖਰਾਬ ਆ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਆ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਆ, HDFC ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਢੰਗ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ATM ਦੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੋਟ ਵਰਕਿੰਗ, ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ATM ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ATM ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ATM ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ATM ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ATM ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ATM ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਟਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਕਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ATM ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ATM ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ATM ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ATM ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।